असलकुम गुड मॉर्निंग सोनियो गुड मॉर्निंग। दिन का आगाज़ हो गया वे और दिन के आगाज़ के नाल ही सब तो पहली फिक्र कि पकना की है। हुमाश की तबीयत अलहमदुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ दुआवां ਦਾ तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ कमेंट ਦਾ कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਰ ਇਹ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਫਲੂ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 2-3 ਦਿਨ ਵਾਇਰਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਕੀ ਦੁਆ ਜन्नत की हवा। तो इस तरह माँ की जी कोशिश होंगी है ना वो फिर बच्चों को ठीक कर देंगी। टोटका मास्टर जड़ा ना जित गया वे भी टोट के साढ़े काम आ गए तो अलहमदुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई तबीयत। तो असी भी सोचा कि जो इन्नी बेहतर होई है तो क्यों ना फिर असी एक होर टोटका आजमाइए अपना कि जड़ा सदियों पुराना आजमूदा नुस्खा तो वह यखनी बना के देवां। तो इस तरह मैं उस दिन गोश्त लैन गई सी तो मैं उन्होंने कोलों हड्डियाँ लईयां। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਇੱਕ ਛਿਲਕੇ ਔਰ ਕੁਛ ਲਸਣ ਦੇ ਜਵੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ और नाल साबता खड़ा मसाला ज़रा गर्म मसाला चला जाएगा। तो इस तो बाद असी इनू नमक पा के हल्की अग ते चढ़ा देवांगे क्योंकि इनू असी इहदी यखनी कड्ढनी अच्छी जी। हल्की हल्की अग ते यखनी बहुत अच्छी निकलदी है। अगर असी तेज़ अग कर देवांगे ना तो वो फिर बस पानी जलेगा, अंदरों उहदा हड्डी का जिहड़ा असर निकलना है ना वो हल्की अग ते ही निकलना है। अग नीचे मैं हल्की जी जला देती है और नमक भी मैं बहुत घट से ही पावांगी ताकि नमक मिर्च तो फिर ऐसी चीज़ है ना बाद असी काली मिर्च ऐड करांगे जो पीना होएगा। लेकिन बस थोड़ा जहा नमक पा के और ना मसाले पा के थोड़ा असी चढ़ा दिता है और बिल्कुल अग बिल्कुल जो स्लो होंगी है ना उत्ते मैं कर दिता है। मैं सब तो पहले यह चढ़ाया ताकि जब तक मैं बाकी के काम निपटावांगी आहिस्ता आहिस्ता जी ना यखनी तैयार हो जाएगी। खुमाश ਲਈ नाश्ता बनाने लगी हाँ। उन्हें फरमाइश की है अज अंडे वाले पराठे की तो अंडे सोहने सोहने असी कढ़ के रख ले ने सोहनी सवानी अंडे तो असी नाल नमक मिर्च पा लाँगे। लेकिन नमक मिर्च हसबे जायका, नमक बहुत घट पाया वे और मिर्च थोड़ी करारी पाइए। 2 घुट में पानी दे पा लिया सी और उस तो बाद असी अंडा पा के इनू फेंट लवांगे। 2 अदद अंडे इहदे में शामिल कर लेने और असी इनू चंगा जिहा फेंटा लवा देवांगे। अंडे नूं असी फेंट लिया अच्छा जिहा, 2 अंडे मैं फेंटे ने और पराठा तुसी चाहे चकोर या गोल जिहड़ा बनाना चाहो तुसी वो बना लवो और उन्होंने सपा देना। बड़ा आसान है, कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं है लेकिन बड़ा अच्छा बनता है अंडे वाला पराठा। ये भी मेरे बचपन की एक याद है कि मेरी नानी अल्लाह जन्नत नसीब करे इस तरह बनाते होंगे सन। सारे उन्होंने को फिर मेरी अम्मी ने सीखिया, अल्लाह पाक उन्होंने भी जनता में घर दे। इस तरह फिर नस्ल दर नस्ल चीज़ां मुंतकिल होंदियां ने। अजकल तो बहुत सारिया रेसिपीज़ ने तुसी बहुत देख लेंदे हो यूट्यूब पे या किते भी सर्च करो तो मिल जाता है। लेकिन वो ज़माने ऐसे सन कि भाई सो नस्ल दर नस्ल ही ज़्यादातर चीज़ां जांदियां सन कि नानियां दादियां तो सीखते सन, मावां फिर अगे मुंतकिल होंदा सी। इस तरह यूट्यूब वाले शशके नहीं सन। तो साड़ी अम्मी ने सानू बना के देना तो अम्मी ने कहना कि साड़ी माँ इस तरह सानू बना के देंदी सी ते असी भी फिर अपनी माँ कोलों फिर सीखिया कि इस तरह जो तुसी आयल भी यूज़ कर सकते हो, तुहाडी अपनी मर्जी है। आयल च बनाना चाहो पराठा तो आयल च बना लवो, लेकिन मैं तो देसी घ्यो च बना रही हाँ कि पराठे का मज़ा पराठे का मज़ा जिहड़ा ना वो देसी घ्यो च बनया होवे तो बई मज़ा तो बाला हो जाता है। तो वो कहते हैं गोल गप्पे का मज़ा खट्टे में और सूट का मज़ा दुपट्टे में। तो वो हिसाब है कि जो पराठा हो ना वह मज़ा भी जड़ा ना कि कहते हैं देसी घ्यो अगर बने ना पराठा तो बड़ा मज़ेदार है। और मैं तो हैरान हो गई हाँ कि अजकल जी मैं देख रही हाँ चीज़ा तो कहते हैं भी देसी घ्यो खाओ तुहाडे वास्ते बड़ा चंगा वे। यह भी खाम खा छुड़ा दिता गया लोगों को। वाकई जब तक लोग देसी घ्यो खाते सन बड़े सेहतमंद रहते सन। लेकिन मैं तो भी जो नहीं लोग खाते सन तो मैं तो अपना पराठा वराठा बना के देसी घ्यो खा लैनी हाँ। ज़्यादातर पराठा मैंने देसी घ्यो का ही अच्छा लगता है। कभी कदार खानी हाँ लेकिन जिस दिन खावा फिर पूरे एहतमाम के नाल। फिर इस तरह नहीं है कि भाई असी कोई वो करिए एहतमाम के नाल पकता है। चलो जी पराठा नाल साड़ा सेक रहा आवे और इन्नी चंगी खुशबू आती है ना मैं तुहानूं दस नहीं सकती देसी घ्यो की। और वो खुशबू है जो असी छोटे होंदे सा स्कूल जाने होंदे सा
ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ। ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਰਾਠਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਂਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੀ, ਬਿਸਮਿल्लाह ਦੀ ਬਰਕਤ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰਾਠਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਾਠੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਿਸਮਿल्लाह ਦੀ ਬਰਕਤ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛੀ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਡਾ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਮਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਿਓ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਡਾ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਕਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਪਰਾਠਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਫੂਡ ਖਾਓ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਫੂਡ ਨਹੀਂ। ਦੇਸੀ ਫੂਡ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਵਲੈਤੀ ਫੂਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੌੜੋ, ਅੰਧੀ ਤਕਲੀਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਫੂਡ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਾਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬਸ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਾਤ ਨੇ। ਲੋ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਾਠਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੇ। ਸੋਹਣਾ ਸੁਹਾਣਾ ਪਰਾਠਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੁਮਾਸ਼ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। हाँ भी, खुमाश कैसा बना है? A1। चलो भी, खुमाश खा रहे हैं। और खुमाश भी मेरा बिल्कुल पक्का सूल है। खुमाश ने क्या तो खाना ही नहीं है, खाने ने तो 2 पराठे खाने ने, एक नहीं खाने। एक खुमाश गर्मा गर्म खा रहे हैं, दूसरा असी जड़ा ना हुण बनावांगे। और मैं खुमाश नूं दस रही सी कि खुमाश साडी नानी दी रेसिपी, नानी फिर उनकी बेटी, फिर उनकी बेटी। और खुमाश कहंदा मैनूं भी सिखा दो। मैं कहा चल भी ठीक है, हुण अगों बेटा सीख लवे। गुड जॉब। खुमाश ते नाश्ता खा के दौड़ गया वे मैच देखने वास्ते। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है और बई सारे पाकिस्तान च या पूरे वर्ल्ड में ही अज एक खलबली मची हुई है। जिथे जिथे पाकिस्तानी रहिंदे ने ना, उन्हां दे दिल अपने मुल्क दे नाल ही धड़कदे ने। ते ओह की कहंदे ने अज मैच देखना में सब ने रल के इकट्ठे हो के, दोस्त यार फैमिलीज़। ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜਾ ਕਾਂਟੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਵੇ। ਪਹਿਲ 2 ਟੀਮਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਗਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵੇ कि राफी हाउस खुमाश से चला गया वे नाश्ता खाते ही। राफी हाउस मैच देखना, मैच शुरू हो गया है। 24 रन से 1 विकेट इंडिया ने उड़ा दी। 1 विकेट उड़ गई है। अगे हम पता नहीं, उस तो बाद मैनू नहीं पता कि हुण की होया वे, क्योंकि मैं खुद बजाते खुद मैं जड़ा ना इन्ना क्रिकेट की शैदाई नहीं हाँ। पर है कि बच्चे बड़े शौक नाल देखते रहे। तो फिर वो यही है कि कभी कोल बैठे हुए देख लेनी है, लेकिन बहुत सारी दुआ मैं जरूर करनी अपने मुल्क वास्ते कि अल्लाह साडे मुल्क नूं कामयाबी अता करी। तो अज जो मैच है तो असी नाल जड़ा बिरयानी पका रही हाँ मैं। हुण फिर खुमाश नाश्ते के बाद मैं क्या चलो बच्चे मैच देख रहे हैं, असी बिरयानी पकाने हैं, सारी फैमिली इकट्ठे होकर खावांगे, नाल नाल मैच तो लुत्फअंदोज़ होवांगे। लेकिन मैं मैच तो लुत्फअंदोज़ ही हो रही हाँ। खुमाश चला गया, मैं बिरयानी की तैयारी विच हाँ। बिरयानी की यखनी वगैरह मैं चीज़ां चढ़ा दित्तियां ने, यखनी बिरयानी बना रही हाँ। तो उस तो बाद फिर असी इकट्ठे होकर खाना खावांगे। कल के व्लॉग में असी दसांगे, गल करांगे कि पाकिस्तान जितया है या नहीं जितया। अज तो हले सवालिया निशान ही है, क्योंकि जब तक वीडियो बननी है, अपलोड होनी है, उदों तक तो शायद मैच खत्म हो चुका होएगा, लेकिन रिजल्ट मैनूं नहीं पता होणगे।
ਬਹਰਹਾਲ ਦਿਲੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਉਰੂਜ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਾਕੀ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਕੀ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਸ ਬਈ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਕੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਫਰੀਹ ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ? ਉਹ ਸਨ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਖਿਲਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦੌੜ 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 ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਇਹ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਨੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਫਰਾਈਜ਼ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਬੂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਸਨ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਐਸਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਾਉਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬੂਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦਾ ਗੇਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਕੀ। ਤੇ कलीमुल्ला से गेंद गई समीउल्ला के पास से उधर गई, मोहम्मद हनीफ, बड़े बड़े अच्छे स्टार सन उस हाकी के भी। ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਔਰ ਸਮੀਉੱਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੋਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਲਾਈਂਗ ਹਾਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਲਾਈਂਗ ਹਾਰਸ ਦਾ, ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਦੌਰ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੇਮ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਲਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਉਹ ਹਾਕੀ ਗਈ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਹਾਕੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੀ ਹਰ ਤਰਫ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਲਾੜੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 'ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਕੀ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੁਣ, ਕਦੀ ਖੇਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਿਖਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਸੀ ਭੂਕਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੜਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੇ 2-4 ਦਿਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੇ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਭੂਕਾਂ ਵਾਲਾ ਆਮਲੇਟ ਖਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਰਿਆਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਖਨੀ ਬਰਿਆਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਫੇ ਹਾਊਸ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਯਾਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਆਵਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਟਾਉਂਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਕਤੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵਾਬਸਤਗੀ ਆਪਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੋ। मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँ तुझसे पहचाना जाऊँ, मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँ तुझसे पहचाना जाऊँ। है अल्लाह का एहसान तू मेरा दिलबर जान, है अल्लाह का एहसान तू मेरा दिलबर जान। तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं, तू मेरा दिलबर जान, तू मेरा दिलबर जान, तू मेरा पाकिस्तान, तू मेरा पाकिस्तान। ते तू मेरा पाकिस्तान। दुआवां ने अल्लाह करे या रब्बुल इज़्ज़त ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਹਿਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਬਿਰਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬਈ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਖਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਖਨੀ ਪਲਾਓ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਕਰਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸੱਸੀ ਹੀਰ ਦਾ। ਕਰਮ ਨਜ਼ਾਰਾ जद ओदी तस्वीर दा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बई सोहनी सोहनी साड़ी यखनी तैयार हो चुकी है। देखो जी, सोहनी सोहनी बकरे की यखनी, बकरे का यखनी पुलाव बन रहा है। बिरयानी कह लो या ਇਹਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਯਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, 2 in 1 ਨੇ ਸਮਝੋ। ਇਹ 2 in 1 ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਯਖਨੀ ਚੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਮੀਲ ਕੇ ਮਰਾਹਿਲ ਮੇ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਕਮੀਲ ਦੇ ਮਰਾਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਯਖਨੀ ਪੁਲਾਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਕਮੀਲ ਦੇ ਮਰਾਹਿਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਯਖਨੀ ਪੁਲਾਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਰਯਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮਹਿਮੂਦ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਭਾਈ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪਕਵਾਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣੇ ਪੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। तो कहते सन बाजी के मैं वहाँ था, कल मैंने रेडी नहीं लगाई। तो हमेशा सब महमूद भाई को सब्जी लाई। एक दिन मैं महमूद भाई को क्या, महमूद भाई मैनू जरा रेसिपी तो दसो बिरयानी की कि किस तरह तुम बनाते हो जी, क्योंकि हैदराबाद की बिरयानी जी ना बड़ी अच्छी है। हैदराबाद की बिरयानी किसी भी शॉप तो चल जाओ बड़ी अच्छी बनती है, ठेले तो लै लो, दुकाना बनिया हुई ने बिल्कुल इस यखनी बना के ना वो चावल पाए जाते हैं और उन्होंने फिर बिरयानी स्टाइल दिता जाता, बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी। तो मैं कभी हैदराबाद गई ना तो तुहानूं मशहूर उन्होंने दिखावांगी भी कि बड़ी मशहूर बिरयानियां ने। बहरहाल उन्होंने फिर मैनू रेसिपी दसी, खड़े खड़े सब्जी लै रहे हैं, देखो हद मुक्की पई है इत्थे कि सब्जी लै रहे हैं और उन्होंने रेसिपी पूछ रहे हैं की जमाना सी वो। तो मैं क्या महमूद भाई मैंने दस दो, मेरे बच्चे बड़े शौक नाल खांदे ने, मैंने छेती दसो। उन्होंने दस दी, फिर मैं इस तरह बनाई तो वो की कहते बच्चों को बड़ी पसंद आई, भाई हिट हो गई, हिट हो गई बिरयानी साड़ी। उस तो बाद फिर मैं अक्सर बना लेनी सा। अज काफ़ी दिनों बाद जरा मैं बनाने लगी हाँ, बस अल्लाह ही रहम करे हुण कुछ चीज़ भुल ना गई हो। काफ़ी अरसे बाद बना रही है यखनी बिरयानी, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है और बहुत मज़ेदार। तो यदी रेसिपी फिर मैं जोड़े क्लिप करते ने मैं कल तुहानूं जोड़ के ला देवांगी। तो बाकी जो असीं रात नूं उत्थे जाना है, फाइनल लुक जी है ना वो तुहानूं मैं दिखा देवांगी कि किस तरह की बनती है। वैसे बहुत टेस्टी बनती, मैनूं हैदराबाद याद आ जाता अपना अपना शहर। तो असीं चावल भी कढ़ के रख ले ने तो चावल जेडे ने असीं हुण धोण लगे हाँ। तो बाकी असीं करांगे कच्चे चौल जेडे ने ना मैनूं बड़े पसंद ने। कच्चे चौल जेडे ना जदों भी मैं चावल पकावां ना, जिस दिन भी कच्चे चौल मैं जरूर खानी हाँ। यह भी एक बचपन की आदत है। तो थोड़े से दाने धोंदे धोंदे मूँह च पाने ने, खाने ने। कच्चे चौल खाण दा अपना ही मज़ा है, पक्के तो खाने ही खाने हैं, लेकिन कच्चे चौलों का अपना ही स्वाद है। तो चलो जी, इस दुआ दे नाल असी अपनी टॉकिंग जिहड़ी है ना ख़त्म करने आ कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को कामयाबी अता करे तो असी जश्न मनाइए, खुशियां मनाइए, पूरे मुल्क नूं जिहड़ा ना खुशी साडे मुल्क की नेकनामी च इजाफा होवे, कामयाबियां मिलन बहुत सारियां। तो तुसीं भी सारे दुआ करियो तो असी भी करने आ। ते अल्लाह हाफिज़ ते रब राखा।